श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदे साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। शरणागत दीनार्तो परित्राय परायणे सर्वस्वार्थी हरिदेवी भगवती गो नारायणी नमो नमः। नवमा भगवती शरण। दर्शक बंधु 12 अधिपति बुद्ध महाग्रह को नमन कर जानिबा आजिर राशिफल विषय। सर्वप्रथम जानिबा आजिर राशि नक्षत्र तथा पंचांग विषय। आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष इंग्राजी तारीख मई मास 29 तारीख 2024 मसीहा बुधवार। आज षष्ठी तिथि श्रवणा नक्षत्र मकर चंद्र इंद्रजोग वाणिज्यकरण दिवा 1 घंटा 40 मिनिट पर बिष्टिकरण भोग हेब। जोगिनी पश्चिम दिगरे दिवा 1 घंटा 40 मिनिट पर वायव्य कोण रे। आज कर्कट राशि घात बार एवं सिंह राशि घात चंद्र। राहु काल दिवा 11 घंटा 45 मिनिट रु दिवा 1 घंटा 24 मिनिट मध्य। महेंद्र बेला प्रातः 6 घंटा 1 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 47 मिनिट मध्य। राहु काल में कौन आनुष्ठानिक मांगलिक शुभकार्य करने शास्त्र सम्मत नुहे। एणुक महेंद्र बेलाटी सर्वोत्तम, कारण महेंद्र बेलाटी श्रीहरि विष्णु को अति प्रिय बोली शास्त्र मार्गदर्शन करें। आज ग्रह स्थिति बुध मेष राशि बृहस्पति रवियुक्त होगी शुक्र सहित वृष राशि गोचर करेंगे। केतु कन्या राशि चंद्रमा मकर राशि शनि कुंभ राशि राहु मंगल युक्त होगी अंगारक जोग सृष्टि करके मीन राशि गोचर करेंगे। दर्शक बंधु राशिफल जानिबा आगुरी जानिबा आज दिव्य चिंतन विषय। दिव्य चिंतन अच्छी जन दर्शिका प्रश्न। दर्शिका जनक प्रश्न रखिंट जन्मजातक कौन एक मनस्कामना पूरण पाई जेबे भी कौन प्रतिकार पूजा पद्धति करुछि ठीक से समय से मनस्कामना संबंधित गोटे मन खराब जहाँकि जीवन को कष्ट है भली। दर्शक बंधु कौन प्रकार जदि रीतिनीति नियम अनुसार धर्म कर्म रीतिनीति पूजापत्र इत्यादि करा जाए ताहेले निश्चय रूपे से शुभफल प्राप्ति होता है। प्रश्नटी तांकर आहुरी रहिला जहाँकि गोटे मन खराब है परी घटना घटुଛି सबुथर जहाँकि बहुत दुख लगुच। एमिति कौन पाई बारंबार होउछि यार कारण और प्रतिकार विषय दयाकोरी मार्गदर्शन करने अनुरोध बहुत थर कमेंट सेक्शन रे रखी। प्लीज रिप्लाई देवाई अनुरोध। दर्शक बंधु आपण मैंने जितेबाला प्रश्न रखुंट आपण मानकर प्रश्नर उत्तर रखापी मु निश्चित रूपे समय बाहर करी प्रश्नर उत्तर रखी। देखा गले समस्त प्रकार दर्शक बंधु मोपाई गोटे प्रकार तेणुक समस्तंकर प्रश्नर उत्तर गोटे दिन रखापी असंभव होउछि। गोटे प्रश्नर उत्तर रखी सारा आउ गोटे प्रश्नर उत्तर मु निश्चित रूपे रखापी बाध्य होउछि। एणुक आपण मानकर जितेबाला प्रश्न आसुछि आपण मानकर प्रश्न मु निश्चित रूपे रखी। आपण माने धैर्य सहकारे टिकिए मते जदि समय देबे ताहेले निश्चित रूपे मु आपण मानकर प्रश्नर उत्तर रखापी समय पाई पारिबे। दर्शक बंधु दर्शिका जनक जहाँ किसी भी प्रश्न रखिंट प्रश्नटी अत्यंत दुखदायक अटे। कहीं शास्त्र कहे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति पाई जीवन में मनीष कौन प्रकार उपवास व्रत कि आनुष्ठानिक कर्म करें। जेकोसी मनस्कामना पूरण पाई जदि कौन से मन भीतर अभिष्ट रखिकी संकल्पपूर्वक कर्म संपादन करा जाए ताहेले से निश्चित रूपे फल प्राप्ति होता है।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂଜାକର୍ମ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ରହିକି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାଧକ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୂଜାକର୍ମ କରିବେ, ପୂଜାକର୍ମଟିରେ କେବେ ବି ବାଧକ ଯୋଗ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବନି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ନିୟମରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ, ତାହେଲେ ବି ସେହି ସମୟରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା କର୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଉଦାସୀନତା ଭାବ ଆସେ, ତାହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି କଷ୍ଟଦାୟକ ହୁଏ, ଧର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପୂଜାକର୍ମ ରୀତିନୀତି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୀତିନୀତି ରିବାଜ ଉପରେ କାମ କରିବେ। ନମ୍ବର 2, ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ କର୍ମ କରିବେ। ନମ୍ବର 3, ନିଜର ଶରୀର ଏବଂ ଅନ୍ତରଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ରଖିବେ। ପୂଜାକର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଦାସୀନତା ପ୍ରକୃତି ଆସେ, ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେହି ସମୟରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥାନ୍ତି, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯଦି ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପୂଜାକର୍ମରେ ଥାଉ, ପୂଜାକର୍ମରେ ଆଦୌ ମନ ରହିନଥାଏ। ଏଣୁକରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ବଳ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଆପଣ ଧ୍ୟାନରତ ସହିତ ପୂଜାକର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କଥା ଦେବି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି, ମଣିଷର ଶରୀରରେ ହୃଦୟ ରୂପକ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ରହିଥାଏ। ସେହି ସିଂହାସନ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼େ, ସେହି ସମୟରେ ହୃଦୟ ରୂପକ ସିଂହାସନଟି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁକରି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ପୂଜାକର୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କାହିଁକିନା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାଙ୍କର ଧର୍ମଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ, ସେହି ଧର୍ମଟିରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକଟି ଉତ୍ତମ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ଜନ୍ମଜାତକରେ ଶ୍ରାପିତ ଯୋଗ ଅଛି କିମ୍ବା ଶନି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଉପାସନାରେ ମନ ଲାଗିନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସମୟଟି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଫଳଟି ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ବା ଜନ୍ମରାଶି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜନ୍ମରାଶି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଚଳିତ ନାମ ରାଶି ଅନୁସାରେ ରାଶିଫଳଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜି ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ରରେ ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ପରିଚିତ ହେବା। କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶି ଠାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ ସାଥେ ଆପଣ ଆଜି ଶୀତକୁଞ୍ଜିକା ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା ସହିତ ଧର୍ମ କର୍ମ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଆପଣ ଆଜି ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଜାତ ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଦୌ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନରେ ବାଧକ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ 5 ଆପଣ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ନବାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ।
କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ଧାର କରଜ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଦିନଟିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘୃତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘୃତ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକସ୍ମିକ ସୁସମ୍ବାଦ ଶ୍ରବଣ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଦିନଟିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଜାତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦାସର୍ବଦା କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି କେଶର ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। ଆପଣ ଆଜି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମାଟିକୁ କପାଳରେ ତିଳକ ରୂପେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବିତ ଭାବନା ଅନୁଭବ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7। ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସନ୍ତାପିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ମତାନ୍ତର ଭାବ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହନ୍ତୁ। ଦିନଟିରେ ମାତୃପୀଡ଼ାର ସୂଚନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ସିଦ୍ଧକୁଞ୍ଜିକା ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି କ୍ରୋଧଗୁଣ ଜାତ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବାଦ ବିବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଣୁକରି ଦିନଟିରେ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଆପଣ ଆଜି କ୍ଲିଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 54 ଥର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶାରେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଖଦ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ଗହଣରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ଆପଣ ଆଜି ଛୋଟ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କିଛି ଘଟିତ ହୋଇପାରେ। ଜ୍ଞାତି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଦ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘନ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଗତିରୋଧ ଯୋଗ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ।
विद्यार्थी और महिला माने कार्य क्षेत्र में तरतर निष्पत्ति नहीं कि संतापित हो पारती। आपण शुभरंग आज आकाशी बर्ण रंग शुभंक 2। आपण आज कुलप्रथ वयस्क व्यक्ति को किसी भोजन द्रव्य दान करंतु। दिनटी अत्यंत सुखदायक हो। मीन राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार एकादश स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय अर्थ व्ययर सूचना अच्छी। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन लोभ गुण निवृत्त रुहतु। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क विशेष सुखदायक नुहे। स्वास्थ्य शरीर मध्यम उत्तम रहिबो। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले आर्थिक स्थिति दुर्बल रही पारे। यात्रा दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला माने कार्य क्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति विलंब जोग लक्ष्य करेंगे। आपण शुभरंग आज गोलापी वर्ण रंग शुभंक। आपण आज विष्णु चरणामृत सेवन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखदायक हो। दर्शक बंधु ये थिला मेष राशि ठार मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल एवं आज दिव्य चिंतन। एवं अनुमति दियंतु। नवम भगवती शरण।